ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಿನಾರಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾಂಗ್ ಕರೆ ಕೇಳಿಸುವಾಗ വരികൾ പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ബീബി. ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ. മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ. മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة ومرضية منا إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. ثم إلى حضرات أصحابه البدريين والمهديين والأنيرين والتبوقين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. ثم إلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة كتب الأقطاب الشيخ معين الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز. ثم إلى حضرة تاج الأولياء أحمد الكبير الرفائي قدس الله تعالى سره العزيز خصوصا إلى حضرة كتب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز. اللهم بحق هذه الشرفاء الكرماء المذكورين يسر عسيرنا وسهل أمورنا يسر عسيرنا وسهل أمورنا يسر عسيرنا وسهل أمورنا وأد ديوننا واقض هوائجنا واشف أمراضنا. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في أمرنا هذا وفي مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم
اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا خيرا ورشدا اللهم اجعل عواقب كل أمورنا خيرا ورشدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ثم إلى حضرات من ماتوا من جهة آبائنا وأمهاتنا خصوصا إلى حضرات من دفنوا في مسجد حوالي خاصة اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم وعافنا وعافهم اللهم اجمع بيننا وبينهم في ذلك دار الأمان مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل ما قرأناه مونسا في قبورهم إلى يوم القيامة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ببركتك بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قراءة وضوء مدرسة വിദ്യാർത്ഥി സഅദ് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض ذو العشب والريان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 63 വർഷത്തെ ഇതിഹാസമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആദം ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ് ഖുതുബിയത്ത് വാർഷികവും ദിക്ർ വാർഷികവുമായിട്ട് അതിലെ ഉദ്ഘാടന സമാരംഭത്തിലായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസ് ഒരു കബൂലായ മജ്ലിസാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ബന്നി ഇന്നത്തെ ഗണ്യ അതിഥിമാർക്ക് സ്വാഗതാക്കോബേനായി
ചൊല്ലാനായിട്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ദീർഘമായിട്ടൊന്ന് ചൊല്ലാട്ട് സമയത്തെ അഭാവത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കടെ കോട്ടപ്പുറ ജുമാ മസ്ജിദിലെ പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് അബ്ബാസ് UK ആയിട്ടിക്കട് അയാൾക്ക് കോട്ടപ്പുറ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പരമായിട്ടും എൻ്റെ പരമായിട്ടും ഹാർദികമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കട്ടെ. അതേപോലെ ഈ കുത്തുബിയത്ത് വാർഷികത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് നാളുടെ ഈ സമാരംഭത്തെ ഉദ്ഘാടനാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി അറബിക് കോളേജ് ഉള്ളാലത്തെ പ്രിൻസിപ്പാലായിട്ടുള്ള ഉസ്മാൻ ഫൈസി തോടാർ ഉസ്താദ് ആയിട്ടിക്കട് അയാൾക്ക് കോട്ടപ്പുറ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പരമായിട്ട് ഞാൻ ഹാർദികമായിട്ട് സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്ഘാടന നാളിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവാർ അലി ദാരിമി ഖത്തീബ് കേന്ദ്ര ജുമാ മസ്ജിദ് ഉള്ളാലത്തെ അയാൾക്ക് കോട്ടപ്പുറ ജുമാ മസ്ജിദ് പരമായിട്ടും എല്ലാവരുടെ പരമായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ പ്രാസ്താവിക ഭാഷണാക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഹാഫിദ് നഈമി ഉസ്താദായിട്ടിക്കട് ഇമാം മീക്കായിൽ മസ്ജിദ് സി റോഡ് കോട്ടപ്പുറത്തെ അയാളും അതേപോലെ ജനാബ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹാജി അധ്യക്ഷർ സയ്യിദ് മദനി ദർഗ ഉള്ളാല അയാൾ വന്നിട്ടില്ല ബണ്ടാൻ ചെന്നത് അയാളും കോട്ടപ്പുറ ജുമാ മസ്ജിദ് പരമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ സയ്യിദ് മദനി അറബിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് മുഫത്തിഷായിട്ട് സിദ്ദീഖ് അസൂരി ഉസ്താദ് അനാരോഗ്യ കാരണത്തിൽ ബറബാവില്ല ചെന്നത് അയാൾക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ വേദികളിൽ ഞങ്ങളുടെ റായത്തെ ഉപാധ്യക്ഷർ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ സമിതിയായിട്ടിക്കടെ മോൻ ഇസ്മായിലൊക്കെ അയാളും നഗരട്ടിക്കൊണ്ട് അയാൾക്ക് കോട്ടപ്പുറ ജുമാ മസ്ജിദ് പരമായിട്ട് സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ അൽഹാജ് UK മുഹീദ്ദീൻ കാര്യദർശി സയ്യിദ് മദനി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അയാളും നഗരട്ടിക്കൊണ്ട് അതേപോലെ അബൂബക്കർ അഹമ്മദ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മദനി അറബിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ ജനാബ് ഹമ്മബ യൂസുഫ് സദസ്യರು സയ്യിദ് മദനി ദർഗ ഉള്ളാല അതേപോലെ ജനാബ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സദസ്യರು ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಉಳ್ಳಾಲ ಜನಾಬ್ ಯೂಸುಫ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಉಳ್ಳಾಲ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಟಪುರ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಪರವಾಯಿತು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಿಲ್ಲ. അതേപോലെ കോട്ടപ്പുറ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ദ്വാരന്നിട്ട് തന്ന് അയാൾക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. വേദിക്കലിലെ എല്ലാ ആൾമാർക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സുസൈൻ ഇർഷാദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അയാൾക്കും കോട്ടപ്പുറ ജുമാ മസ്ജിദ് പരമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ സമാരംഭത്തിൽ വന്ന് മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മദനി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ പ്രസിഡന്റ് പുതിയ പള്ളിയുടെ മേലങ്ങടി ഉള്ള ആള് അയാൾക്കും കോട്ടപ്പുറ ജുമാ മസ്ജിദ് പരമായിട്ട് സ്വാഗതക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ സയ്യിദ് മദനി അറബിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ആസിഫ് അബ്ദുള്ള അയാളും ഞങ്ങളൊട്ടിയുണ്ട്. അതേപോലെ കോടി ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹമീദ് അയാളും ഞങ്ങളൊട്ടിയുണ്ട്. അതേപോലെ മുഹമ്മദ് ഹാജി മാജി അധ്യക്ഷർ കോട്ടപ്പുറ ജുമാ മസ്ജിദ് അതേപോലെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അതേപോലെ ഞങ്ങളൊട്ടിയുള്ള അമ്മ ബാജാർ കോട്ടപ്പുറ ജുമാ മസ്ജിദ് മാജി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ കോട്ടപ്പുറ കമ്മിറ്റി സദസ്യർമാരും പേര് ചൊന്നിയും ചൊല്ലാത്ത ആളുമാറും ഇവിടെ വന്ന് കൂടിയ ആളുമാറും ഞങ്ങളെ സഹോദര സഹോദരിമാരും ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസത്തെ സ്റ്റാഫ് അംഗത്വവും എല്ലാവർക്കും ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಆಕಿಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ವಾಗತമായി കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ട് ബർക്ക ನಾನು ചെന്നൊരു നന്ദിപ്പാട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ತರಗಬೇಕಾയിട്ട് ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜ್ ಉಸ್ತಾದರೆ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಕ್ಷಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله. قطب أهل السماء والأرض غوثهما يا في الله عين الوجود
غيثهما ابن العليين قد أحرزت إرثهما يا خير من كان يطيع محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني قد قلت بالإذن من مولاك مؤتمرا قدمي على رقبات الأولياء ترى فكلهم قدر الله لعلها بشرى يا من سمى اسما عليهم محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني ബഹുമാനമുള്ള കോട്ടപ്പുറം ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കളെ, സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ മഹത്തുക്കളായ നേതാക്കളെ, എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ മഹത്തുക്കളായ ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബുൽ അഖ്താബ് ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളവരുടെ പേരിലുള്ള ഖുതുബിയത്തിന്റെ 63-ാം വാർഷികം, ഖുതുബിയത്തിന്റെയും അതുപോലെ ദിക്ർ മജ്ലിസിന്റെയും 63-ാം വാർഷിക പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇവിടെ മഹത്തുക്കളായ പലരും പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീട്ടിപ്പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഖുതുബിയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മദ്ഹ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ബൈത്തും അതിന്റെ ശേഷം 1000 പ്രാവശ്യം യാ ഖൗസ് യാ മുഹ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി എന്ന് 1000 പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ആ മഹത്തായ പരിപാടിക്കാണ് ഖുതുബിയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഖത്തുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി തങ്ങൾ രചിച്ചതായിരിക്കുന്ന ബൈത്താണ് ഖുതുബിയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ബൈത്ത്. ഞാൻ ചൊല്ലിയതായിരിക്കുന്ന ആ ബൈത്തും അതിൽപ്പെട്ട ബൈത്താണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നേതാവാണ്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ നേതാവായതുപോലെ, നബിയുൽ അംബിയാ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ നബി ആയതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയുൽ ഔലിയാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും വലിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായിരിക്കുന്ന മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ സ്മരണ നാം എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാസം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ മാസവും ഉണ്ടല്ലോ, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തി വരുന്ന നാം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ സ്മരണ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്മരിക്കല് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ കാരണമാണ്. പണ്ട് കാലത്തെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി, തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ബദർമാല, ബദർ മൗലിദ്, അതുപോലെ മുഹ്യിദ്ദീൻ മാല, മുഹ്യിദ്ദീൻ മൗലിദ്, മങ്കൂസ് മൗലിദ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ മദ്ഹുകൾ, കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരാജയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലാ യസ്ലഹു ആഖിറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി ഇല്ലാ ബിമാ സലഹ ബിഹി അവലുഹാ. ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആദ്യത്തവർ എന്തുകൊണ്ടാണോ നന്നായിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസാനത്തവർ നന്നാവുകയില്ല. മുൻഗാമികളായിരിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളായിരിക്കുന്ന സ്വഹാബാക്കള്, മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന
സലഫു സാലിഹീങ്ങൾ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണോ നന്നായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവരും നന്നാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അത് നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ വിജയിച്ചതുപോലെ നമുക്കും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സദസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുരീദന്മാർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു കാൽ പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഖദമീ ആദി അലാ റഖബതി കുല്ലി വലിയ്യിൻ മിൻ ഔലിയാഇല്ലാഹി തആല. എന്റെ ഈ കാല് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും പെരടിയിലാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു കാൽ പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ബൈത്തിലുള്ളതും. ഖദ് ഖുൽത ബില്ലിദ്നി മിൻ മൗലാക മുതമിറ. അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മതപ്രകാരം ഫൗറായിട്ട് കിബറായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഖദ് ഖുൽത ബില്ലിദ്നി മിൻ മൗലാക മുതമിറ, അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഖദമീ അലാ കുല്ലി വലിയ്യിൻ മിൻ ഔലിയാഇല്ലാഹി തആല. എന്റെ ഈ കാല് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും പെരടിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും നേതാവാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫകുല്ലുഹും ഖദറല്ലൂ വലഅല്ലാ ബുശ്റാ. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരും അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്കുള്ള പെരടി താഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചു. എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ള പെരടി താഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ കാല് എന്റെ പെരടിയിലാണ്, എന്റെയും പെരടിയിലാണ് എന്ന് ഓരോ ഔലിയാക്കന്മാരും പറഞ്ഞു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ എത്രയോ ദൂരമുള്ളതായിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ അവർക്കുള്ള മുരീദന്മാർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ അവർക്കുള്ള പെരടി താഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വഹൈമിദു മിന്നും, ചെറിയ അഹമ്മദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾക്കുള്ള പേര് അഹമ്മദുൽ കബീർ, വലിയ അഹമ്മദ് എന്നാണ്. എന്നാൽ അവർക്കുള്ള സ്വന്തം നഫ്സിനെ ചെറുതാക്കിയും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ചെറിയ അഹമ്മദ് ആകുന്ന ഞാനും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ കാലിനെ പെരടിയിൽ വെക്കുന്ന ആ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പറയും പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളും അവർക്കുള്ള മുരീദന്മാർക്കുള്ള മജ്ലിസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുരീദന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള പെരടിനെ താഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് ഞാനും അതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുരീദന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മുരീദന്മാർ ചോദിച്ചു, എല്ലാ ശൈഖ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെറിയ അഹമ്മദ് അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബഗ്ദാദിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ കാല് എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും പെരടിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ള പെരടി താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനും അക്കൂട്ടത്തിൽ താഴ്ത്തിയും കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നേതാവാണ്. നമ്മൾ ഈ വാർഷികം കഴിക്കുന്നത് വലിയൊരു പുണ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ ആ ഖുതുബിയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്കതിനെ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് അതുപോലെയുള്ള ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരും വളരെയധികം കറാമത്തിന്റെ ഉടമകളാണ്. അവർക്കുള്ള കശ്ഫ് കറാമത്തുകൾ അത് എത്രയോ അധികരിച്ചതാണ്. ഒരു സാമ്പിൾ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. മുഹീദ്ദീൻമാരയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, കണ്ണിൽ കാണാത്തതും പൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ട് പറഞ്ഞവർ. മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ്, കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽഭകത്തുള്ളതും, കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൺകൊണ്ട് കണ്ടതുപോലെ നോക്കി പറഞ്ഞവർ എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങള് അദ്ദേഹം ബഗ്ദാദിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിജ്റ 560
മുഹീദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ ജനനം നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ. താരീഖ് 470 ചൊന്ന നാൾ കൈലാനി എന്ന നാട് തന്നിൽ പിറന്നവർ. 470 ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് ജനിച്ചത്. 560 മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായത്. 90 കാലമല്ലേ? 90 നന്നായി 90 കാലം ഇരുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. 90 വയസ്സാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് ജീവിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 90ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹിജ്റ 560 ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് തങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ശിഷ്യൻ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യൻ, ഖലിറുൽ മൗസിലി എന്ന് പേരുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ ഖലിറുൽ മൗസിലി, നിങ്ങൾ ഇദ്ഹബ് ഇലൽ മൗസിൽ, നിങ്ങൾ മൗസിലേക്ക് പോകണം. ഒരു ശിഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്, ബഗ്ദാദിലാണ് പറയുന്നത്, ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് മൗസിലേക്ക് എത്രയോ ദൂരമുണ്ട്, മൗസിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. എന്തിനാണ്? ശരിക്കും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് തങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്ന ഖലിറുൽ മൗസിലെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇദ്ഹബ് ഇലൽ മൗസിൽ, നിങ്ങൾ മൗസിലേക്ക് പോകണം. എന്തിന്? ഫഫീ ലഹരിക ദുർരിയത്തുൻ തൽഹറു ബിഹാ, ഖലിറെ, നിങ്ങൾക്കുള്ള മുതുകിൽ കുറെ സന്താനങ്ങളുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലിറുൽ മൗസിലിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മുതുകിലേക്ക് നോക്കിയും കൊണ്ട് പറയുന്നു, ഫഫീ ലഹരിക ദുർരിയത്തുൻ, നിങ്ങൾക്കുള്ള മുതുകില് കുറെ മക്കളുണ്ട്. തൽഹറു ബിഹാ, ആ മക്കൾ ജനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബഗ്ദാദിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല, അത് അങ്ങേ അകലെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന മൗസിലിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് മൗസിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. കുറെ മക്കൾ അവിടെ ജനിക്കാനുണ്ട്. മൗസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭാര്യ പ്രസവിക്കാനുണ്ട്. ഭാര്യ ആയിട്ടില്ല, നിക്കാഹ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതിന് മുമ്പാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കുള്ള മുതുകിൽ കുറെ മക്കളുണ്ട്. ആ മക്കൾ ജനിക്കുന്നത് മൗസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലാണ്. അവ്വലുഹാ വലദുൻ ദക്കറുൻ, ആ മക്കളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ കുട്ടി വലദുൻ ദക്കറുൻ, ആണുകുട്ടിയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി ആണാണ്. ഇസ്മുഹു മുഹമ്മദുൻ, ആ കുട്ടിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ്. നോക്കണം, ഒരു പേപ്പറിൽ വായിക്കും പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലിറുൽ മൗസിലിയുടെ ഈ മുതുകിലേക്ക് നോക്കിയും കൊണ്ട്, നെഞ്ഞിലേക്ക് നോക്കിയും കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മൗസിലേക്ക് പോകണം, അവിടെ കുറെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി ആണാണ്, അതിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ്. യുലഖിനുൽ ഖുർആന റജുലുൻ നഅമാ, ആ കുട്ടിക്ക്, ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കുരുടനായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ്, കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഫീ സബഅത്തി അശ്ഹുരിൻ, 7 മാസത്തിൽ, 7 മാസം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. വയസ്തക്മിലു ഹിഫ്ളുഹു വഹുവ ബനു 7 സനീൻ, ആ കുട്ടിക്ക് 7 വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ കുട്ടി ഹാഫിളാകും. ജനിച്ചിട്ടില്ല, കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടില്ല, ഭാര്യ ആയിട്ടില്ല, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതിന് മുമ്പാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി ഹാഫിളാണ്, 7 മാസം കൊണ്ട് ഹാഫിളാകും. 7 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഹിഫ്ള് പൂർത്തിയാക്കും. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ജീവിക്കും 94 സനത്തൻ വശഹ്റൻ വസബഅത അയ്യാമിൻ, നിങ്ങൾ മൗസിലേക്ക് പോയതിന്റെ ശേഷം, കല്യാണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം, കുറെ മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷം, നിങ്ങൾ മൗസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 94 വർഷവും 1 മാസവും 7 ദിവസം നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. കണ്ടാ പറയുന്നതാണോ? നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കും, കുറെ മക്കളുണ്ടാകും, ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ മൗസിലിൽ പോയി കൊണ്ട് 94 വർഷവും 1 മാസവും 7 ദിവസം നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. നിങ്ങൾക്കുള്ള ആയുസ് എത്രയാണ്? കറക്റ്റായിട്ടല്ലോ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് തങ്ങൾ വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം ഖലിർ എന്നവർ മൗസിലേക്ക് പോയി. പിന്നെയാണ് ഖലിറുൽ മൗസിലി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണ് മൗസിലേക്ക് പോയതിന്റെ ശേഷം മൗസിലേക്ക് പോയി, അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു, ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായി, പിന്നെ കുറെ മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം ഈ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി സംഭവം വിവരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് ഹിജ്റ 601 ഹിജ്റ 561 ഹിജ്റ 561 560 മുഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് വഫാത്തായത്. 561 സഫർ മാസത്തിൽ എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു. എന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു. വാപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചു,
എന്നിട്ട് ഹിജ്റ 561 എന്നെ പ്രസവിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഹിഫ്ള് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഒരു കുരുടനായിരിക്കുന്ന കണ്ണ് കാണാത്തൊരു പണ്ഡിതനാണ്. ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത പണ്ഡിതനെ ഹിഫ്ള് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ വാപ്പ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 7 മാസം ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഹാഫിളായി. 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഹാഫിളായി. എന്നിട്ട് പിന്നെയും കുറെ മക്കളെല്ലാം എൻ്റെ അനുജന്മാരെല്ലാം കുറെ ഉണ്ടായി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദറുൽ മൗസിലി തങ്ങൾ സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ്. സീറത്തുൽ ഹലബി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹജത്തുൽ അസ്റാർ എന്ന കിതാബ് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ സംഭവം കാണാം. അതാണ് കണ്ടിൽ കാണാത്തതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ട് പറഞ്ഞോവർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദറുൽ മൗസിലി തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇതെല്ലാം നെഞ്ചിലേക്ക് നോക്കിയും കൊണ്ട് മുതുകിലേക്ക് നോക്കിയും കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. കണ്ട, ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്കുള്ള കറാമത്ത്. ഖുലൂബുൽ ആരിഫീന ലഹാ ഉയൂനു തറാ മാ ലാ യറാഹു നാളിറൂന. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കളായിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ചില കൽബുകളുണ്ട്. ആ കൽബുകളെ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കണ്ണുകൾ കാണാത്തതായിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ കാണും. അങ്ങനെയുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കളെല്ലാം ധാരാളം കറാമത്തിന്റെ ഉടമകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ്. നമ്മുടെ ഉള്ളാളത്തിലേക്ക് ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ച് ദീൻ കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളല്ലേ. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഈമാൻ കൊണ്ടുവന്നത്, ദീൻ കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങളാണ്. അവരുടെ കശ്ഫ് കറാമത്ത് കൊണ്ട്, അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്തുകളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെല്ലാവരെയും ഇസ്സത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈമാൻ അല്ലാഹു തആല സലാമത്താക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കോട്ടപ്പുറം ജമാഅത്ത് ഈ മഹല്ലത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും, എല്ലാ ആണ് പെണ്ണ് വലുത് ചെറുത് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പലരും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെയും നമ്മളുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഇസ്സത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങൾ രാജാതിരാജനാകുന്ന റബ്ബിനറിയാം. അർഹമുർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങളുടെ ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങളുടെ ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അതുപോലെ നാം ബഹുമാനിക്കുന്ന എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾക്കുള്ള ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സർവ്വ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം പ്രാസംഗികന്മാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നുള്ള മഹത്തായ നാമം കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മിക്കായിൽ പള്ളിയുടെ ഉസ്താദ് ഇമാം മുഹമ്മദ് ഹാഫിൽ നഈമിന്റെ പ്രാസ്താവികമായിട്ടുള്ള നുടിമുത്തുകയായിട്ട് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. പിന്നിട്ട് പോയിട്ട് ಅದಕ್ಕೆ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു നിലക്ക് ഷറഹ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിരൊത്തെല്ലൊരു വിശദീകരണം തരമേ. മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖറെ കുറിച്ചിട്ടൂടെ നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ നിലക്ക് ചൊന്തു തന്നിട്ട് ആ ജീവിത ചൊന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല അവന്റെ ദീൻ നടത്തുകയായിട്ട് ഓരോരോ കാലത്തും പ്രത്യേകമായ ആളുകളെ അവന് കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അംബിയ മുർസലീങ്ങളെ കാലത്ത് കുല്ലമാ ഹലക നബിയ്യുൻ ഖലഫഹു ആഖർ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലു, ഓരോ നബിമാരും ഓരോ കാലത്ത് വന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീന്റെ നിലനിർത്തുകയായിട്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ നബിയ ബാദി നണ്ടൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നബി പറകു പോണ്ടില്ല. അപ്പൊ നബി പറയാതിരിക്കുമ്പോ ഈ ദീൻ നടത്തുന്ന ആൽമാറ സയകൂനു ഖുലഫാഇ, നന്റെ ഖലീഫന്മാരായ നന്റെ പിൻഗാമികളായിട്ട് ഔലിയാക്കൾ ഇവിടെ വന്നോണ്ടിക്കുവാറ് ഫയക്സുറൂൻ, അങ്ങ് ധാരാളം വന്നോണ്ടിക്കുവാറ്. ഇപ്പൊ അംബിയ മുർസലീങ്ങളെ കണക്ക് നോക്കിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കിതാബിലുള്ള കണ്ടത് 1,24,000 ചില്ലറ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ ഇവിടെ ബന്ധിന്നെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ വന്ന് ഔലിയാക്കളെ ചൊല്ലുമ്പോ കോടിക്കണക്കിന് ഔലിയാക്കളാണ് ഇവിടെ വന്നിരേണ്ടി ചരിത്രത്തിൽ ചൊല്ലാറ്.
അപ്പോ ഔലിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ഉള്ളാള റായത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചൊന്തു കൊടുക്കണമെന്നില്ല. കാരണം മദനി തങ്ങളെ നാട് പല ഔലിയാക്കളും ഈ ഉള്ളാളത്തെ പരിശുദ്ധ മണ്ണിൽ ജീവിച്ചങ്ങ നടന്നങ്ങ. ഈ കോട്ടപ്പുറ പള്ളിയെ പുറഭാഗത്തെ ഒരു മക്കാമുണ്ട്, വലിയൊരു മഹാന്റേതായിട്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ചരിത്ര ഗൊന്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങാരെയും അളക്കുകയോ തീരുമാനിക്കുകയോ പോകുകയോ തീര. അങ്ങനല്ല അങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ച വില വില മഹാന്മാരായിട്ടിരിക്കും. അതിൽ പിന്നെ ഈ അടുത്ത് തന്നെ സാഹിബ് മടവൂർ പുലിമഹിദ്ദീൻ സാഹിബ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ഔലിയാക്കളെ കണ്ട നാടായിത്തിക്കരു ഈ ഉള്ളാളറായ. ആ ഔലിയാക്കളെ ചരിത്രയും കറാമത്തും അനുഭവിച്ചങ്ങായിത്തിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ഇപ്പത്തെ കമ്മിറ്റിമാരാണെങ്കിലും ദർഗാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവട്ടെ, സെക്രട്ടറിമാരാവട്ടെ, അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവർക്കും അങ്കുള്ള അനുഭവിക്കും. മദനി തങ്ങളൊട്ടിക്ക് അങ്ങ് തവസുലാക്കിത്ത് അങ്ങളൊട്ടിക്ക് സഹായത്തെടുത്ത് അങ്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളെ ധാരാളിക്കും. ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചൊല്ലണമെന്നില്ല, ഓരോരുത്തർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ളാറ്. കാരണം ഔലിയാക്കളെ ഹയാത്ത് വഫാത്ത് രണ്ടും ഒന്നേ. അങ്ങ വഫാത്തായി ചെന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോണ്ടെങ്കല്ല അങ്ങനെ സഹായ മുറിഞ്ഞു പോണ്ടതെന്തും അല്ല. അപ്പോ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളെ പേരിൽ നടത്തി വണ്ടേ കുതുബിയത്തിലെ വാർഷിക. മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ദുനിയാവുക്ക് വന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങ വന്നത് പോലെയല്ല. അങ്ങ അള്ളാഹുയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഈ ദുനിയാവുക്ക് വന്നാറ്. അള്ളാഹുയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവന്റെ ദീന് നടത്തുകയായിട്ടാണ് ഔലിയാക്കളും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് ഇവിടേക്ക് വണ്ടത്. അങ്ങ് ബന്ത് ഇവിടെ കുറെ ഇബാദത്ത് എടുത്തിട്ടോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അമല് ചെയ്തിട്ടോ വലിയൊരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ആൾമാരല്ല. ബാവ മുതുവിന് കുത്തുബായി വന്നോവർ. അങ്ങ ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ട് ബണ്ടത് മുന്നോളെ അങ്ങ് കുത്തുബീങ്ങളാണ്, ഔലിയാക്കളാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളൊട്ടിക്ക് ഒരു സ്വഹാബി കേട്ടിട്ട് മത്താ കുന്ത നബിയ, നബിയെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നബിയായിട്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചേ? നബി തങ്ങളെ മറുപടി ആദമു ബൈന റൂഹി വൽ ജസദ്. ആദം നബിയെ പടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോലെന്നാണ് നബിയായി തിക്കര ചെന്തും മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊന്തിന്നെങ്കിൽ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതം അതുപോലെ. അങ്ങ കുന്തു കുതുബം ഫീ നുത്ഫത്തിൽ അബവാഇ. അങ്ങ ബാവാ മുതുവിൽ പ്രസവിക്കര കാണ്ടി മുന്നോളെ അങ്ങ ഇവിടെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ആൾമാരായി തിക്കരു. അങ്ങ് ഇവിടെ ദുനിയാവുക്ക് ബന്ധ് പ്രത്യേകിച്ച് അമല് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ വേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഔലിയ എന്ന സ്ഥാനം എത്തിപ്പാട്ടിയ ആൾമാരല്ല. അപ്പോ അങ്ങളെ സ്ഥാന ചെന്നത് വലിയൊരു സ്ഥാനമേ. അങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സഹായം കേട്ടോണ്ടിക്കണു, അങ്ങളൊട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ ദ്വാർന്നോണ്ടിക്കണു, അങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ടിക്കണു. അതാണ് കുതുബിയത്തിൽ ചൊല്ലേ നിന്റെ പേരാരെങ്കിലും ഓർത്ത 1000 പ്രാവശ്യം 1000 വട്ട വിളിച്ചെങ്കിൽ അജബ്തുഹു മുസ്രിആ, ഉടനെ അപ്പമേ നാണ് അവനക്ക് ഉത്തര ചെയ്യിടാ ചെന്തു മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു. അതിരമേ ഞങ്ങൾ കുതുബിയത്തിൽ കണ്ട സദഖത്തുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി തങ്ങൾ രചിച്ച കുതുബിയത്തിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവിടെ ചൊന്നെ പലക്ക. മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാട്ടിയ ദീനായി തിക്കർ ഈ ദീൻ എന്നെങ്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളെ മുഹീദ്ദീൻ മാല എടുത്തു നോക്കിയെങ്കും മുഹീദ്ദീൻ മാലയിൽ കണ്ടത് അതുള്ള ബൈത്ത് എല്ലാം മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് സ്വന്തമായി ചൊന്നെ പലക്കായി തിക്കരുത്. ഇതാരും സ്വന്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഖാദിയാർ, കോഴിക്കോട് ഖാദിയാർ സ്വന്തമായിട്ട് രചിച്ചതോ എന്തുമല്ല. ആ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ കിതാബിനെയും അങ്ങ് പാടിയ ബൈത്തിനെയും എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മാലയാണ് മുഹീദ്ദീൻ മാല. അപ്പോ ആ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സിൽസില അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ തോളവിടെ ബാക്കിയാവും. ആ അംബിയാ മുർസലീങ്ങളെ സിൽസില നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊന്തു റുഖബു മുഹമ്മദൻ ഫീ അഹ്ലി ബൈതി. നന്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിൽ ഓരോരോ കാലത്തും ഓരോ മുഹമ്മദീങ്ങൾ ബണ്ടാറ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കൂ. ആ മുഹമ്മദായിട്ട് ബഗ്ദാദിൽ വന്ന മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ്, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ റായത്ത് വന്ന മദനി തങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഓരോ റായത്തും ഓരോ കാലത്തും
ഓരോ മുഹമ്മദീങ്ങൾ ബണ്ടാറ് അതേ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ചന്തു എല്ലാരെ കോഴിയും കൂകി അടങ്ങുമേ മുഹീദ്ദീൻ കോഴി കിയാമത്തോളം കൂകും. നന്റെ സിൽസിലയിൽ ബണ്ട് പരമ്പരയിൽ ബണ്ട് ഔലിയാക്കള് ഏത് തോളുള്ളാറ് കിയാമം 4 തോളം അങ്ങ് വന്നോണ്ടിക്കുവാറ്. അതേ സ്ഥാനത്തില് അതേ പദവിയില് അതേ മഹത്വത്തില് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അതേ സ്ഥാനത്തിൽ ബണ്ട് ഔലിയാക്കൾ ഇണ്ടുമുള്ളാറ് കിയാമം 4 തോളം അങ്ങ് വന്നോണ്ടിക്കുവാറ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തേടിയൊരു അങ്ങോട്ടേക്ക് ദ്വാരക്ക് പാട്ടൊരു ജന്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടൊരു ഉർഖുബു മുഹമ്മദൻ ഫി അഹ്ലി ബൈത്തി. ആ മുഹമ്മദീങ്ങളായിട്ട് ഓരോ കാലത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ബണ്ടാറ്. അങ്ങനെ നങ്ങ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ, അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ. അപ്പോ ഈ ദീന് നടത്തുകയായിട്ട് വന്ന ഔലിയാക്കളെ സംഭവ അത് ചൊന്തു തീർന്നതുമല്ല. നിങ്ങൾ ആ കാലത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന്റെ നിലനിർത്തുകയായിട്ട് ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ, ആ പരിശ്രമ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും അത്ര വേഗം ഗൊന്താവലെ വായിൽ ചെല്ലുമ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രന്തും തിരിഞ്ഞു പോവലെ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടവന്ന ആൾമാർ. അതുപോലെ ഹാജാ തങ്ങൾ ഇന്ത്യത്തേക്ക് വന്ന് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് അജ്മീർ ഹാജാ തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്തിലുപേനായിട്ട് നഗ വന്നതുപോലെ ബിസിനസ് ആക്കുകയോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോവുകയോ അല്ല. അങ്ങ യുഖീമൂന ദീനല്ലാഹ് അള്ളാഹുരെ ദീന്റെ നിലനിർത്തുകയായിട്ട് അള്ളാഹുരെ പ്രത്യേകമായ ആളുകളായിട്ട് വന്ന ആൾമാരായിത്തിക്കരുത്. അങ്ങക്കും നങ്ങക്കുള്ള വ്യത്യാസ അങ്ങ് അള്ളാഹുരൊട്ടിಗೆ എപ്പോഴും ബന്ധുന്ന ആൾമാർ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലു, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും യൂഹാ ഇലയ്യ അള്ളാഹു നന്നൊട്ടിಗೆ പലക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. അള്ളാഹുവുമായി നാൻ എപ്പോഴും സംസാരത്തിലായിത്തിക്കുന്ന നാനുള്ളേ. അതുപോലെയാണ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളും, പ്രത്യേകിച്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ട ഔലിയാക്കൾ. മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ചൊല്ലു, ഫുആദി ഇന്ദ മഹബൂബി മുഖീമു. നന്റെ ഹൃദയ നാണ് എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹുരൊട്ടിಗೆ പലക പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കര. അള്ളാഹുരൊട്ടിಗೆ നന്റെ ഹൃദയ എപ്പോഴും സ്ഥിര താമസായിട്ടുണ്ടു. അങ്ങനൊട്ടിಗೆ പലക പറഞ്ഞുകൊണ്ടില്ലേ. അള്ളാഹു താല ആ ദീന്റെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തണു, ദീന്റെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോണു ജന്തു മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖുരൊട്ടിಗೆ. അതുപോലെ കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ട് ഓരോ ഔലിയാക്കളും ഹാജാ തങ്ങളെ പോലത്തെ, നാഗൂർ ഷെയ്ഖുരെ പോലത്തെ, മടവൂർ ഷെയ്ഖുനരെ പോലത്തെ ആൾമാർ അള്ളാഹു താല എല്ലാ കാലത്തും അള്ളാഹു കടത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങ അള്ളാഹുരെ ദീന്റെ നിലനിർത്തുക വന്ന ആൾമാർ അങ്ങനൊട്ടിಗೆ നങ്ങ പിരിസബെക്കണു. അങ്ങനെ മഹബത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണു. നാ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകണില്ല എന്റെ പ്രസംഗ കുറെ ആൾമാർ പ്രസംഗിക്കൊണ്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിദാരി ഉസ്താദുണ്ട് ഇതിന്റെ വിഷയത്തിൽ, മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ വിഷയത്തിലും വിസ്താരമായ ഒരു ഭാഷണം അവിടെ നടത്തൂ എന്ന് മാത്രം ചൊന്തു എന്റെ പളക്ക തന്നിപ്പാട്ടെ. അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുപോലെ കേട്ടതുപോലെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കൂ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കാര്യക്രമത്തിന്റെ മുന്നത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ആശംസ ഭാഷണത്തിനായിട്ട് സയ്യിദ് മദനി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ അബ്ദുള്ളയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി അൽഫായിസിന ബില്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಫೈಜ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಈ ಪಳ್ಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಕ್ಕലും ഉമറാക്കന്മാരും ഇവിടെ ಸೇರಿದ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഈ രാജ്യത്തെ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯಾൾമാരും ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരും പൽക്കവരെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊട്ടിന്നില്ല. പൽക്കവരെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊട്ടിരുന്ന വാളുടെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ ഉസ്താദ്മാർ വാൾ പറയും നമ്മ ನಂಕಿಂದು ಚೊಲಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂದಂಗೆ ಫೈಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಪೂರ್ವമായിട്ട് മുഹീദ്ദീൻ സൈതങ്ങളെ ഇതിഹാസ ചരിത്ര പഠിപ്പാടിത് അതിലെ പൂർവ്വമായിട്ട് ഞങ്ങളെ മീക്കായിലോ പള്ളിയിലെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, ഇമാം ഉസ്താദ് ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಪೂರ್ವമായിട്ട് ನಂಗೆ ಚಂತು ನಂಗೆ ಬಂದು ಊರಿಂದ ಚೊಲ್ಲು ನಂಗೆ ಇಂದು ವಾಲ್ರ ಟೈಮಿൽ ಚೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂದಂಗೆ പഠിக்கிற ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ചൊല്ലു ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂದ ഞങ്ങളെ ദീന്റെ ಕೊರತೆ ತಿಕ್ಕರು, ഞങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത ಕೊರತೆ ಇದ್ರಿ. ഇനി ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതില്ല ചെന്നിട്ടായെങ്കും ഇണ്ട് പഠിച്ചങ്ങ ചൊന്തർ മൊത്തം ഒരു അര ഗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ദയിക്കും ഞങ്ങളുടെ പുറത്തില്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉള്ളാത്ത പരിസ്ഥിതി ഓർത്തോലായിരുന്നു ചെന്നിട്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സൗഹാർദ്ദ ഞങ്ങളെ സംബന്ധ ഞങ്ങളെ പിരിസില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇണ്ട് ഉള്ളാത്ത പ്രതി ഒരു പള്ളിയിലാവരുതും മദ്രസയിലാവരുതും സ്കൂളിലാവരുതും പ്രതി ഒരു കമ്മിറ്റി വീണ്ടുകളാട്ട്
ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ನೋಕೊಂಡು ಜಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿಕ್ಕಿற ಸುನ್ನಿ ಸಲಫಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಚೊಲ್ರಿ ಸಲಫಿ ರಂಗ ಇಪ್ಪ ಪಣಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಪಂಡು ನಂಗೆ ಸೇರಿಕೋ ಮತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ ರಂಗಲ ಎದುರಲ್ಲೊಂದು ಸಲಫಿ ರಂಗ ಇಲ್ಲ ಇಡಂಗೆ ಸಲಫಿ ರಂಗಲ ಎದುರಲ್ಲ ಸುನ್ನಿ ರಂಗಲ ವೇದಿಕೆ ಕಾಂಡ ಇಂಡ ಅವಡ ಕಾಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಡು ಕಾಂಡ ಜಂಡು ಸುನ್ನಿರ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕರು ಆರು ಬೇಜಾರಾಕಂಡ ನಾ ಚೊಲ್ರದು ಬಾರಿ ಕೇದತ್ಲು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ನಾನು ಬಿಸ ಪಲ್ಕ ಬರ್ರೆ ಇಂಡು ನೋಕರು ಇಂಡದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ದೇವರ ಬಂದ ಉಲ್ಲಾದ ಇಡೀ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಹಾಕಿದ ಹಿಂದುತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲದವರ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಡವರು ಉಲ್ಲಾದ ತುಂಡಾಯಿರು ವಕ್ಫುರಂಗ ಬಂದ ನಾವು ಉಲ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಇಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಜಾರಾಕೋತೀರ ವಕ್ಫುರಂಗಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಚಲಿಲ್ಲ ವಕ್ಫುರಂಗ ಹಾಕಿ ತಪ್ಪು ಚೊಲಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಬರ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಹಿಂದುಕೊಂಡಾಗಲ ಬರ್ಬಾಟು ಉಲ್ಲಾದಕ್ಕೆ ഞങ്ങളെ സമുദായത്തെ ഞങ്ങളെ ആൾമാരെ ഞങ്ങളെ മുസ്ലിം യുവജനാംഗത്തെ ഞങ്ങളെ യുവക്കന്മാരെ ആലോചന ആക്കിണ്ടെങ്കിൽ എവിടുത്തെങ്ങമ്മ വന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ഉള്ളാരം സയ്യിദ് മദീന തങ്ങളെ ജാഗയ്ക്ക് പോണ വോട്ടാക്കുന്ന ആവശ്യകത ഉണ്ടാ അതിന് അഗത്യമുണ്ട ഞങ്ങൾ ഒമ്മത്തെ ഞങ്ങള് ഒരു ഒക്കൂട്ട ഒരു ചൗക്കട്ടിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തില് മർഹൂം ഇബ്രാഹിം ഹാജി അതിന് മുന്നത്തെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി അതിന് പിന്നെ 35 വർഷം ആടിലത്തെ നടപ്പാടി ഇബ്രാഹിം ഹാജി അതിന് പിന്നെ ചെമ്മയാളല്ല കനച്ചൂർ മോണാക്കും ഹംസാക്കും എല്ലാവരും അവിടെ നടപ്പാടിയത് ഹിന്ദുത്വം ആറും ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചെറിയ വിപ്രത്തി ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കി ഞങ്ങൾ പോയിട്ടിരുന്ന ಇಂದು ನಂಗಲ ಗೆತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಕ್ಫುರಂಗ ಬಂತು ನಾಲ್ಕು ಆಫೀಸರ್ಮಾರು ಬಂತು ಪೊಲೀಸರು ಬಂತು ಎವಡ ಆಕ್ರೆ ಚಂದಂటే ಅದು ನಂಗಲ ಪಲ್ಲಿಲಲ್ಲ ನಂಗಲ ಮದ್ರಸತ್ಲಲ್ಲ ಆಕ್ರೆ ಎವಡ ಮಾ ಭಾರತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಂಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗ ಐತಿಕ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗ ವಕ್ಫುರಂಗ ದೂರಿ ಕಾರಿಲ್ಲ ಇದು ನಂಗಲ ಸಮುದಾಯ ನಂಗೆ ಚೆಂದಿಲ್ಲ ನಂಗಲ ಈ ಕುರ್ಸು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಐತಿಕ್ರಿ ನಂಗಲ್ದು ನಂಗೆ ಉಸ್ತಾದ್ಮಾರು ಇಂದ್ರೆ ನಲ್ಲದು ಚೊಲ್ರದ ಆದ್ರೆ ಕೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸಬಲ ಐತಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಕ್ರೆ ಇನ್ನು ನಂಗಲ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಇಂಡದ ವಕ್ಫುರಂಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಂಗಲ ಕಮಿಟಿ ನಂಗಲ ಜಮಾತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಕ ಟೈಮ್ಲು ನಂಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೈಮ್ಲು ನಂಗೆ അവിടെ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടി ഉള്ളാൽത്തങ്ങ് ടെൻഷൻ ആകുകയില്ല ಅಂತ അതുകൊണ്ട് ನಾನು എൻ്റെ ചങ്ങായിമാരോട്ട് ആ ടൈം ചൊല്ലുന്നത് എൻ്റെ പിരിസത്തെ ബാൽക്കാർ മക്കൾ ചൊല്ലേ വഖഫ് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാര അല്ല വോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാര അല്ല ഞങ്ങളെ ರಾಯತ್ ಮದನಿ ತಂಗಲೆ ಅವರು ಪಿರಿಸಬೇಕಿದೆ ಅದು ನಂಗಮೇ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಂಗಮೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರತು ನಂಗೆ ಮೈಕಾಲ್ತವನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ರವನ ಕೇರಳತನ ಹೆಚ್ಚು ഞങ്ങളെ ಊಟ ಈ ಇದರ ನಡ್ಪಾಟ್ರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಚಿಂತನೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ವಾಲ್ ಕಾದು കൊടുക്കുന്നു പഠിക്കുകയും ടൈമില്ല വാൾ കാത് കൊടുക്കുകയും ടൈമില്ല അതുകൊണ്ട് ನನ್ನ എല്ലാ പിരിസത്തെ ചങ്ങാമരെ എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നാളേക്ക് വഖഫ് ಬಂತು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೋಲೈತಿಂದ ಆರು ಬೇರ್ಕಂಡ ಇದು ಗಂಡಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿದಿಕಂಡ ನಾಳೆ ಉಲ್ಲಾರ ರಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಾಹು ಕಾತು ರಕ್ಷಕಟ್ಟೆ ಆ ಮದನ್ ತಂಗಲ ಬರ್ಕತ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ರೆ ನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ನಾಳೆ ಬಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಮಾರಲ್ಲ ಇದು ಬಿಂಗಡೈತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ನೋಕೋಮು ಕೇಕೋಮು ಜಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಸಮಾಜ ಬಂಡಿಲಿಂಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಮೋ അങ്ങനെ അല്ലാഹു ಬಿದಿಕಂಡ ಕಾರಣ ಮದನ್ ತಂಗಲ ಕಾಲದ ಅಂಡಿಪಿಡಿಸಿ ಹಿಂಡುತ್ತೋದು ನನಗೆ ದೀನ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೀನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ನೆನೆಲಿರ್ತಟ್ಟೆ ನಾಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ತಂ ಜಮಾತು ಸಲಫಿ ರಂಗಂ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಐತೆ ഞങ്ങളെ മദൻ തങ്ങളെ ഒരു ഇതിനെ ഒരു കലങ്ക ഇല്ലാത്ത പോലെ ആക്കുക അല്ലാഹു എത്തുപാടി തർപ്പിച്ചു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒരു അവകാശം ആർക്കായി മനസ്സിൽ ബേജാറായി മാഫാക്കറോ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശം എന്നതിന് ഞാൻ നന്ദി ചെന്നുണ്ട് പൽക്കത്ത് ഇപ്പാട്ടെ ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു മുഖ്യ പ്രഭാഷണಕ್ಕೆ വേണ്ടിയിട്ട് ദർഗാ പള്ളിയുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് അൻവർ അലി ദാരിമിയുടെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ ശഫീഉൽ മുദ്നിബീൻ ഇമാമിൽ മുത്തഖീൻ റസൂലി റബ്ബിൽ ആലമീൻ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم نور إله السماء قلبا وريد كما نورت قلب إمام الناس غزالي يا ربي أعط لنا علما وفهما كما أعطيت يا ربنا للشيخ غزالي يا ربي يسر لنا كل الأمور كما يسرت يا ربنا للشيخ غزالي يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا حسنى لنا مددا حسنى لنا مددا وعلموا أمة سيدنا محمد സർവാദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ഉമറാക്കൾ, സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാർ, ആബാല വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇജ്തിമാവും ഇഫ്തിറാഖും സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ. ഭാവി ജീവിതം ഖൈറായ നിലക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കേവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കാം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു പവിത്രമായ പരിപാടിയുടെ തുടർന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു, 63 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ദീനം വന്നപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ഈ കുത്തുബിയത്തും മറ്റും പരിപാടികളും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുസീബത്തുകളും തന്ന് നമ്മെ ആരെയും പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ബഹുമാന്യനായ മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ വയല്, വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ദീനീ പ്രബോധന രംഗം വളരെയേറെ വിശാലമാണ്. എല്ലാ നിലക്കും ദീനീ വിജ്ഞാനം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ ആളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഖേദകരം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരു കാലത്ത് ദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇൽമ കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെയധികം നടന്നു പോയി വഅ്ള് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് കേൾക്കാനൊക്കെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും വഅ്ളിന്റെ ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. പക്ഷേ കേൾക്കാൻ ആളുകളില്ല, കേട്ടാൽ തന്നെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ആളുകളില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മുടെ സമുദായം വളരെയേറെ അപമാനകരമായ നിലയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മുഖഭംഗം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ കുറവ് തന്നെയാണ്. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിഞ്ഞ കാര്യം പോലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആമുഖം ദീർഘിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഓതി വെച്ച ഒരായത്ത്, ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ തസക്ക വദകറ സ്മ റബ്ബിഹി ഫസല്ല. എന്നും നിത്യമായും ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ അഅല. സബ്ബിഹിസ്മ റബ്ബിക്കൽ അഅല എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് നിത്യമായും ഓതൽ സുന്നത്താണ് വിത്ർ നിസ്കാരത്തിൽ. അതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയുടെ ഇശായിലും ജുമുഅയിലും ഒക്കെ അത് സുന്നത്ത് തന്നെയാണ്. അതിലെ ഒരു ചെറിയ ആയത്താണ് ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ തസക്ക വദകറ സ്മ റബ്ബിഹി ഫസല്ല. നിശ്ചയമായും ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കിയ ആളുകൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശിർക്കിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധിയാക്കിയ ആളുകൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. വദകറസ്മ, അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ച ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുച്ചരിച്ച ആളുകളും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫസല്ല, വദകറസ്മ റബ്ബിക ഫസല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുച്ചരിച്ച ആളുകൾ, അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ച ആളുകൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫസല്ല, നിസ്കരിച്ച ആളുകളും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്തുൽ അഅലയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ആയത്തിന്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൽമ് പഠിക്കണം, ഫിഖ് പഠിക്കണം, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ തസവ്വുഫ് പഠിക്കണം, അതനുസരിച്ച് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധിയാക്കി ജീവിക്കണം. അഖീദ പഠിക്കണം, അതനുസരിച്ച് വിശ്വസിക്കണം. ഇതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ ആകത്തുക. എന്നാൽ ഫസല്ല, നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എല്ലാ ഇബാദത്തുകളുമാണെന്ന് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസല്ല എന്ന നിസ്കാരത്തെ മാത്രം അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നിസ്കാരത്തെ മാത്രം എടുത്തു പറയാൻ കാരണം മുഫസ്സിരീങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, നിസ്കാരം ഒരാൾ നല്ല നിലക്ക് നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ പരിപൂർണതയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും പരിപൂർണമായി തീരും. അപ്പൊ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം ശരിയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും അത് ശരിയായി തീരും, പരിപൂർണമായി തീരും എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫസല്ല, നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ എത്ര പേരാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ വക്കത്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ട്? ആ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം തന്നെ പൂർണ്ണതയോടുകൂടിയാണോ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നിസ്കാരം തന്നെ അതിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നില്ല. ഇന്ന ലികുല്ലി അമലിൻ ആദാബൻ,
എല്ലാ ഓരോ അമലുകൾക്കും അദബുകളുണ്ട്. ആ അദബുകൾ പരിപൂർണമായാലേ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യവും പരിപൂർണമാവുകയുള്ളൂ. അദബുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം, ഫർള് നിസ്കാരം ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ അവന്റെ അവസാന ശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അവൻ നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നിസ്കാരം നിർവഹിക്കലത് നിർബന്ധം തന്നെയാണ്. എവിടുന്ന്? പ്രായപൂർത്തി ആയത് മുതൽ. ആണിനാണെങ്കിൽ 15 വയസ്സ് പൂർത്തിയായത് മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് പ്രായപൂർത്തിയായാൽ. പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുമല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിന് പിന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്ന കാലം മുതൽ, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ 15 വയസ്സ് പ്രായം പൂർത്തിയായത് മുതൽ അവൻ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചേ തീരൂ. ഏതുവരെ? അവസാന ശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന കാലം വരെ. നേരെ മറിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഹൈലുണ്ടാകുന്ന പ്രായം മുതൽ, ചിലപ്പോൾ 9 വയസ്സാകാം, 10 വയസ്സാകാം, 11 വയസ്സാകാം, 15 വയസ്സാകാം. ആ കാലം മുതൽ അവസാന ശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത് വരെ നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഒരിക്കലും ആ ഒരു നിസ്കാരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അത്രക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ തൂണായ ഒരു നിസ്കാരം. അസ്സലാത്തു ഇമാദുദ്ദീൻ. നിസ്കാരം ദീനിന്റെ തൂണാണെന്ന് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൻ അഖാമഹാ ഫഖദ് അഖാമദ്ദീൻ. ആരാണോ ആ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത്, ആ തൂണിനെ നിലനിർത്തുന്നത്, എന്നാൽ അവനവന്റെ ദീനിനെ നിലനിർത്തുന്ന മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് വമൻ ഹദമഹാ ഫഖദ് ഹദമദ്ദീൻ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ആരാണോ ആ തൂണിനെ പൊളിച്ചു കളയുന്നത്, നിസ്കാരം എന്ന തൂണിനെ പൊളിച്ചു കളയുന്നത് ആരാണോ അവർ ദീനിനെ തന്നെ പൊളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരിക്കലും തന്നെ നിസ്കാരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ യാത്രയിലോ മറ്റോ ആകുമ്പോൾ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ഖളാ ആക്കുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഖളാ ആവാൻ പാടില്ല. യാത്രയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ സൗകര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധ ദീൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരം ഖളാക്കുന്നത് വളരെയേറെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിസ്കാരം ഒരിക്കലും തന്നെ ഖളാക്കാൻ പാടില്ല. അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സയ്യിദനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഒരവസരത്തിൽ ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും വഫാത്തായി പോയ അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടോ മറ്റു ദുഃഖിതനായിരിക്കും അവർ പറയുക. അങ്ങനെ ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, ബി അബി അൻത വ ഉമ്മീ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അങ്ങേക്ക് ദണ്ഡമാണ്. അത് അറബികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സംസാര ശൈലിയാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അങ്ങേക്ക് ദണ്ഡമാണ് നബിയെ എന്ന് പറയുന്നത് അറബികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ വല്ലാഹി മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്യുമല്ലോ, പാടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയം വന്നാൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാം. ആ പറയും പോലെ തന്നെ ബി അബീ വ അൻത ഉമ്മീ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ
റസൂലേ, എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അങ്ങേക്ക് ദണ്ഡമാണ് നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, ലഖദ് ദഅാ നൂഹുൻ അലാ ഖൗമിഹി. സയ്യിദുനാ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടുത്തെ കൗമിന്റെ മേൽ, അവിടുത്തെ ജനതയുടെ മേൽ കേടായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത്? ഫഖാല, നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ ജനതയ്ക്ക് കേടായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, റബ്ബി ലാ തദർ അലൽ അർളി മിനൽ കാഫിരീന ദയ്യാറാ ഇന്നക ഇൻ തദർഹും യുദില്ലു ഇബാദക വലാ യലിദൂ ഇല്ലാ ഫാജിറൻ കഫാറാ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا എന്ന് സയ്യിദുനാ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? വഖാല നൂഹുൻ, ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, റബ്ബി ലാ തദർ അലൽ അർളി മിനൽ കാഫിരീന ദയ്യാറാ, സത്യനിഷേധികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും ഈ ഭൂമുഖത്ത് നീ അവശേഷിപ്പിക്കരുതേ റബ്ബേ. സത്യനിഷേധികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും ഈ ഭൂമുഖത്ത് അവശേഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ, ഇന്നക ഇൻ തദർഹും യുദില്ലു ഇബാദക, ഇന്നക ഇൻ തദർഹും, നീ എങ്ങാനും അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സത്യനിഷേധികളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യുദില്ലു ഇബാദക, നിന്റെ അടിമകളെ അവർ വഴിപിഴപ്പിക്കും. നിന്റെ അടിമകൾ അവർ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ വഴിയിലേക്ക്, തെറ്റുകളുടെ വഴിയിലേക്ക് വഴി നടത്തും, വഴി പിഴപ്പിക്കും. പിന്നെയോ, വലാ യലിദൂ ഇല്ലാ ഫാജിറൻ കഫാറാ, അവരിൽ നിന്ന് തമ്മാടികളും സത്യനിഷേധികളുമായ ആളുകളല്ലാതെ പ്രസവിക്കപ്പെടുകയില്ല റബ്ബേ എന്ന് സയ്യിദുനാ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, വലൗ ദഅൗത അലൈനാ മിസ്ലഹാ, നബി തങ്ങളെ അങ്ങെങ്ങാനും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ അങ്ങെങ്ങാനും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, മിൻ ഇൻദി ഹലക്നാ മിൻ ഇൻദി ആഖിരിനാ, നമ്മൾ മുഴുവനും നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു, നമ്മുടെ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഫഖദ് ഉതിയ മഹ്റുക, നബിയെ അങ്ങയുടെ മുതുകിലേക്ക് അവർ ചവിട്ടിയിരുന്നല്ലോ, സത്യനിഷേധികൾ ചവിട്ടിയിരുന്നല്ലോ. പിന്നെയോ, വഉദ്മിയ വജ്ഹുക, അങ്ങയുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ചോര ഒലിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ. പിന്നെയോ, കുസിറത്ത് റബായിയതുക, അങ്ങയുടെ മുൻപല്ലുകൾ പൊട്ടിച്ചിരുന്നല്ലോ. ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ചതിനെ പറ്റി ഇവിടെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. ഫഖദ് ഊതിയ ലഹ്റുക, നബിയെ അങ്ങയുടെ മുതുകിലേക്ക് അവർ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയെ. വഉദ്മിയ വജ്ഹുക, അങ്ങയുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഒലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയെ. പിന്നെയോ, വകുസിറത്തു റബായിയതുക, അങ്ങയുടെ മുൻപല്ലുകൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയെ. എന്നിട്ടും ഫഅബൈതൻ തഖൂല ഇല്ലാ ഖൈറാ, അവിടുന്ന് ഖൈറിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നബിയെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്രമാത്രം അക്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പോലും അവിടുന്ന് ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സത്യനിഷേധികൾക്കെതിരെ കേടായി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ? റബ്ബിഗ്ഫിർ ലി ഖൗമി ഫഇന്നഹും ലാ യഅലമൂൻ. അല്ലാഹുവേ, റബ്ബേ, രക്ഷിതാവേ, എന്റെ ജനതക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ അല്ലാഹ്, അവർ അറിവില്ലാത്തവരാണ് റബ്ബേ, ദീനിനെ പറ്റിയും എന്നെ പറ്റിയും അറിവില്ലാത്തവരാണ് അല്ലാഹ്, അതുകൊണ്ട് നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമേ. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പ്രബോധനം ചെയ്ത് 950 വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യദീനിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു. വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ അവിടുന്ന്
ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു, അവിടുന്ന് നൂഹ് നബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു. അന്നേരമാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സത്യനിഷേധികൾക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിക ലോകത്ത് അവരെ ബാക്കിയാക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ അതേ സംഭവം സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടായപ്പോ, അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ, ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അക്രമവും അനാചാരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ആരംഭ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോ, സ്വന്തം ശരീരത്തെ പിച്ചി ചീന്തിയപ്പോ പോലും ആരംഭ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് അവർക്ക് കേടായി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മവാഹിബിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുർക്കാനി തങ്ങൾ ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം? വഹിയ അത് അന്നഹു അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ലമ്മാ ശുജ്ജ വജ്ഹഹു അഫാ. ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് അക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോ, മുഖത്തിൽ മുറിവ് വന്ന് ചോര വലിച്ചപ്പോ, മുൻപല്ലുകൾ പൊട്ടിയപ്പോ, അവിടെ വേദനിച്ചപ്പോ, ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരം വേദനിച്ചപ്പോ അഫാ, അവിടുന്ന് അഫു ചെയ്തു, പുറത്തു കൊടുത്തു. എന്നാലോ വഖാല, എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ അഹിദ് ഖൗമി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുർക്കാനി ഇമാം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആ സമൂഹത്തിന് സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും ഖന്ദഖ് ദിവസത്തിൽ യൗമുൽ അഹ്സാബിൽ വെച്ച് ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു അസർ നിസ്കാരം ഖളായിട്ടുണ്ട്. ആ ഖളായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുർക്കാനി ഇമാം കൊടുത്തതായി കാണാം. അവിടുന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഖന്ദഖിന്റെ ദിവസം ഒരു അസർ നിസ്കാരം ഖളായപ്പോ, അല്ലാഹുമ്മ ബുതൂനഹും നാറാ അവഇല്ല ഖുബൂറഹും നാറാ. ഒരു അസർ നിസ്കാരം ഖളായപ്പോ ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പള്ളകളെ, അവരുടെ വയറുകളെ തീയാൽ നിറക്കണേ റബ്ബേ. ഒരു റിവായത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു റാവിക്ക് സംശയമാണ്, അവിംല ഖുബൂറഹും നാറ, അവരുടെ ഖബറുകളെ തീയാൽ നിറക്കണേ. അവരുടെ പള്ളകളെ തീയാൽ നിറക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് അവിടുന്ന് ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, എത്രമാത്രം നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നിസ്കാരം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും കാര്യമില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പൊ കുറെ നേരം വയല് കേട്ട് സഭയ്ക്ക് പോയി കിടന്നുറങ്ങി, നിസ്കരിച്ചില്ല, പിന്നെ കേട്ടതിന് എന്താ കാര്യമുള്ളൂ? അല്ലേ? ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം വളരെയേറെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുമ്മ ബുതൂനഹും നാറാ, അവരുടെ വയറുകളെ തീയാൽ നിറക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുർക്കാനി ഇമാം പറയുകയാണ്, ഫതഹമ്മല ശജ്ജത്തൽ ഹാസിനത്തി ഫീ വജ്ഹി ശരീഫ്. ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തിന് ഏറ്റ മുറിവിനെ, അവിടുത്തെ മുഖത്തിനേറ്റ വേദനയെ അവിടുന്ന് മറന്നു, അവിടെ അഫൂ ചെയ്തു കൊടുത്തു, പുറത്തു കൊടുത്തു. എന്നാൽ വമാ തഹമ്മല ശദ്ദത്തൽ ഹാസിലത ഫീ വജ്ഹി ദീനിഹി, തന്റെ ദീനിന്റെ മുഖത്തേക്ക് വന്ന മുറിവിനെ ക്ഷമിക്കാൻ ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല. അപ്പൊ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഏറ്റ വേദനയെ, മുറിവിനെ അവിടുന്ന് ക്ഷമിച്ചു, മറന്നു കളഞ്ഞു. സ്വന്തം മുഖത്തേക്ക് ഹാസിലായ ആ ഒരു വേദനയെ മറന്നു, അവിടുന്ന് അഫൂ ചെയ്തു. എന്നാൽ സ്വന്തം ദീനിന്റെ മുഖത്തേക്കേറ്റ ആ ഒരു മുറിവിനെ ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് സമ്മതിച്ചില്ല, കേടായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ദീനിനെ പൊളിക്കലാണ്, ദീനിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കലാണ് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഖളാക്കുക എന്നുള്ളത്.
ഉപേക്ഷിക്കലല്ല, കളാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ. ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയായിരിക്കും? ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഗൗരവം നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലുണ്ട്. ആരാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവരുടെ വയറുകളെ തീയാൽ നിറക്കട്ടെ എന്ന് മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം എത്ര ഗൗരവമാണ്. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് നിസ്കാരമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ അവസാന ശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നിസ്കരിച്ചേ തീരും. ഇനി നിസ്കരിക്കുന്ന അവസരത്തിലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ? നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല. പല വയലും പറയും, നോട്ടീസിൽ പലർക്കും പല വിഷയങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വിഷയം ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തും പറയാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇത് പറയാൻ കാരണം, ഇന്ന് പല വായുധന്മാരും വന്ന് പ്രസംഗിക്കും, പലതും പ്രസംഗിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം, നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർളുകൾ, ഷർത്തുകൾ, മുബത്തിലാത്തുകൾ, ഇതൊന്നും പറയുന്ന ഒരു വയല് കുറവായിപ്പോയി. എന്നാൽ നെറ്റിലും മറ്റുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വല്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളും മറ്റുമൊക്കെ കാണാം. എന്നാൽ ഈ കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കാനും തുടങ്ങുകയാണ്. നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ തന്നെ, ഏത് മുതലാണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങുക? നിയത്തോടുകൂടി തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം മുതലാണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങുക. ആ നിസ്കാരം തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിന്റെ അവസരം മുതൽക്ക് നിസ്കാരത്തെ നമ്മൾ ബാത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല, ബാത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അറിയുന്നവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അറിയാത്തവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നിയത്തോടുകൂടി തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം, സാധാരണ നിയത്ത് നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിന് നിന്നതിന് ശേഷമാണ്. അങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചതിന് ശേഷം മനസ്സിൽ നിയത്ത് കരുതലോടുകൂടി തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു അക്ബർ. കുറെ ആൾ അല്ലാഹു അക്ബർ 1 കിലോമീറ്റർ നീട്ടും. ആ നീട്ടുന്നത് ശരിയല്ല, നീട്ടാതിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്. അപ്പോ അല്ലാഹു അക്ബർ നീട്ടേണ്ടതില്ല. ആ അല്ലാഹു അക്ബറിന് ദൈർഘ്യമില്ല. അല്ലാഹു അക്ബർ അങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് ഞാനായാലും ആരായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചൊല്ലണം. തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നിങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്ന രൂപം പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യം ഏതാണോ എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കാറ്. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടതെന്താ? അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്ക് കൂലി കിട്ടണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുകയും വേണം. ഒരു നടപടിയാവാൻ പറ്റൂല. ഇന്നത്തെ വേദം അത് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒരു നടപടി അല്ല, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കുക, എണീറ്റ് പോവുക, പിന്നൊന്നുമില്ല. കേട്ടതൊന്നും നാളെ നിർവഹിക്കാനില്ല, കേട്ടിട്ട് പോവുക. ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുക, മറ്റൊരു ചെവിയിലൂടെ വിടുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ പരിപാടി. ആ ഒരു രീതി ആവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? എല്ലാം നഷ്ടമല്ലേ? വെറും കേട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അള്ളാഹു നോക്കും. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ തൗഫീക്ക് നൽകി, ഇൽമ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകി. കുറെ ആൾ തൗഫീക്ക് ഇല്ലാത്ത ആൾ എണീറ്റ് പോവുകയും ചെയ്തു, അല്ലേ? അപ്പോ ഇൽമ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു വഴിയൊരുക്കി, സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ള ഒരു കാരണം പറച്ചിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി റബ്ബേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്തേ? ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും ആലിമ്യങ്ങളെ കാണും, ഉസ്താദന്മാരെ കാണും.
എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഉസ്താദന്മാരെ കാണും. കേട്ടിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യവും ഇന്നുണ്ട്. 132 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് ആലിമ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആണ് ജഹാലത്തിന്റെ അഫു ലഭിക്കുക എന്ന. എത്ര ജമ്മു കസർ ചെയ്യുന്ന വൈദൂരം 132 കിലോമീറ്ററിന്റെ അകത്ത് ആലിമ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജഹാലത്തിന്റെ അഫു കിട്ടുക അല്ലേ? ഇന്നോ ഇമാമിന്റെ നേരെ ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വയലു കേൾക്കും, ക്ലാസ്സും കേൾക്കും, എല്ലാം കേൾക്കും. പറഞ്ഞ അനുസരിക്കോ? ഇല്ല. ഞാൻ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മുടി കറുപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയും. ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേജാറാക്കരുത്, കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യണം, നിർബന്ധമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പിടികൂടും. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. മുടി കറുപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയും, എല്ലാം കേട്ടിട്ട് പോകും. കറുപ്പിക്കോ? ഇല്ല. അല്ല, കറുപ്പിക്കുന്ന നിർത്തോ? നിർത്തൂല. അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട്. ആരെയും ബേജാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല. ദീനാകുമ്പോൾ പിന്നെ ദീനെ പറയണല്ലോ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ച് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നാളെ വേളന് വിളിച്ചാലും തിരക്കില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ തിരക്കില്ല. ഇന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പറയേണ്ടത് പറയണം. ആ ഒരു നിലപാടുകാരനാണ് ഞാൻ. പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല? അതിന്റെ യുക്തി എന്താണ്? കറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ യുക്തി എന്താണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ നരബാധിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഗൗരവം തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മെ കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവരെ കാണുമ്പോൾ നരച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഗൗരവം. നമ്മുടെ ഉസ്താദിനെ നോക്കൂ, ഇവിടെ മാത്രം നരച്ചിട്ട്, എൻ്റെ നരച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ നര വന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഗൗരവം വരുന്നു. ആ ഗൗരവത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ യുക്തി. ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ ആവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹറാമാക്കിയത്. താടി മുടിയും കറുപ്പിക്കൽ ഹറാമാണ്. ഇന്നിപ്പോ ചില മൊയ്ലാന്മാരും അതിനെ കറുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കറുത്ത മൊയ്ലാഞ്ചി എന്ന് പേരിടും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൊയ്ലാഞ്ചിയില്ല, കറുത്ത മൊയ്ലാഞ്ചി എന്ന് പേരിടും. അതിന്റെ തിക്തഫലം എന്താ? ഒരാളുടെ നിസ്കാരം പോലും സ്വഹിയാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ മുടി കറുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുടിനെ കറുപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മുടിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതി അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ മേലൊരു തടി വരികയാണ്. ആ തടി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വുളൂ ശരിയാകുന്നില്ല, നിസ്കാരം സഹിയാകുന്നില്ല. വുളൂ ശരിയായാലേ നിസ്കാരം സഹിയാവുകയുള്ളൂ, നിർബന്ധമായ കുളി സഹിയാവുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അത്തരം ആളുകൾ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് വരാനേ പാടില്ല. കാരണം എന്തേ? വലിയ അശുദ്ധി നീങ്ങുന്നില്ല. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കണം. താടി നിരക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെയാവാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ കറുപ്പിച്ചു പോകരുത്. അത് ഹറാമാണ്. മാത്രമല്ല, പറഞ്ഞു വരട്ടെ, പറയുന്ന കാര്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഈ ഹറാം നിത്യമാവൽ കൊണ്ട് അവൻ ഫാസിക്കായി തീരുന്നു. ഒരാൾ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൻ ഫാസിക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഫാസിക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ഫാസിക്കാണ്. അവനെ തുടരാൻ പോലും പറ്റൂല. കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളെ തുടരാൻ പോലും പറ്റൂല. ഇമാമാണെങ്കിലും ശരി, തുടരാൻ പറ്റൂല. എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ ഫാസിക്കാകുന്നു, കളവ് നിത്യമാക്കുന്നത് മൂലം. അതേ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ഹറാം നിത്യമാകുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ഫാസിക്കായിത്തീരുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും നീ എൻ്റെ വഅദ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ, അത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു സത്യത്തെ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നൊന്ന്, അറബികളൊക്കെ കറുപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സൗദിയിൽ കറുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മക്കത്ത് മദീനത്ത് എല്ലാം കറുപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറയാ. അവർ വ്യഭിചരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റൂല. അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുത്. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അനുകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനെ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. അത്തരം ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നരബാധിച്ചത് മോശമല്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. ആയിരിക്കാം ആദ്യമായി നരബാധിച്ച സയ്യിദന ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനിക്ക. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ നരബാധിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, റബ്ബേ എന്താണിത്?
അന്നേരം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അറിയിച്ചു, അങ്ങക്കൊരു വക്കാറിട്ട് തന്നതാണ്, അങ്ങക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഹൈബത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു. മാത്രമല്ല നൂറുൽ മുസ്ലിമാണത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തുള്ള താടി അല്ലെങ്കിൽ തലയിലുള്ള രോമം നിരക്കുക എന്നുള്ളത് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രകാശമാണ്. ആ പ്രകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ പറിച്ചു കളയുന്നത്. ലാ തൻതിഫു ശൈബ, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നരബാധിച്ച രോമത്തെ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ പാടില്ല. ഫൈന്നഹാ നൂറുൻ യൗമൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് ദിവസത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശമായി തീരുന്നതാണ്. നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിലും അത് പ്രകാശമാണ്, അതിനെ പറിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കറുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ സുന്നത്തായിരുന്നറിയോ ചര്യ? സുന്നത്ത് എന്നുകൊണ്ട് നബിന്റെ സുന്നത്ത് വിചാരിക്കണ്ട, ചര്യ അത് ഫിർഔനിന്റെ ചര്യയാണ്. ആദ്യമായി മുടി കറുപ്പിച്ചത് ഫിർഔനാണ്. ഫിർഔൻ ആരാ? മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. കരയിൽ കടന്ന് വ്യഭിചരിച്ച് മതിവരാഞ്ഞിട്ട് ആഡംബര കപ്പലുണ്ടാക്കി കടലിൽ കടന്ന് വ്യഭിചരിച്ച തമ്മാടിയാണ് ഫിർഔൻ ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി. ആ ഫിർഔനെ ചര്യയാണ് കറുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. മോശമാണ്, വളരെ മോശമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അത്തരം കാര്യം ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. മുഅ്മിനെ അത് മാറ്റണം, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇത് ക്ലാസ് നേരെ കേട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടുണ്ടാവും, പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് ഇമാമിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഈ കറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ. പള്ളിയിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആരെങ്കിലും അറിയാതെ അത്തരം കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഖം നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റുക. സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നിങ്ങളെ. അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം, ഒരാൾ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമോടുകൂടി നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം നോക്കൂ. തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം, നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നിയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചു. അതിനുശേഷം നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് വരണം, മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് നീട്ടേണ്ടതില്ല, നീട്ടാതിരിക്കൽ. അല്ലാ തസൂല നിയ്യ എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത്. നിയ്യത്ത് നീങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിനെ നീട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അല്ലാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ തന്നെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ഉച്ചരിക്കും. ആ ഉയർത്തുന്ന അവസ്ഥ, കൈ ഉയർത്തുന്നു. ചില ആൾക്ക് എവിടെയാണ് കൈ ഉയർത്തുക എന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഓരോ റക്അത്തിലും ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉയർത്താൻ പാടില്ല, അനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതോടൊപ്പം ഒന്ന് തല ഇങ്ങനെ അനങ്ങിയ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി. അതോടൊപ്പം ചില തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമോട് കൂടി അല്ലാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെയല്ല. എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. വലിയൊരു വയൽ നീട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ അല്ലാഹു അക്ബർ, ഈ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കണം. ചെവിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയുമല്ല വിടർത്തിയുമല്ല. ഇങ്ങനെ വിടർത്തിയുമല്ല കൂട്ടിയല്ല. ഇന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഗമക്ഷൻ ഉണ്ട് വരും. ഈ പച്ചമുളയുടെ തൈ ഇലക്ക് ചുരുണ്ടപ്പോ ഗമക്ഷൻ ഇടുവല്ല, എന്താ പറയുക, ഉച്ചപ്പൊടി എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സാധനം. അതിടുന്ന മാതിരി നിസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ കൈക്കുണ്ടി വരും നീരാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനാണ്. പലർക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ. ഇങ്ങനെ പിടിക്കൂല. എന്നാൽ നോക്കൂ, ഇത്തരം നല്ല നിലക്ക് ചെവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കൈ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂലിയല്ലേ കിട്ടും, സുന്നത്തിൻ്റെ കൂലിയല്ലേ കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ വിടർത്തുകയും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകയും വേണ്ട. ഇങ്ങനെ വിരലുകളൊക്കെ നിവർത്തി ചെറിയ മധ്യമായ ഒരു നില സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൈ ഉയർത്തണം. അല്ലാഹു അക്ബർ. അന്നേരം തല അനങ്ങാൻ പാടില്ല. തല അനങ്ങിയ ഇത് രണ്ട് അനക്കമാണ്. ഈ നിർബന്ധമായ അനക്കത്തോടു കൂടി അനാവശ്യമായ ഒരു അനക്കം കൂടി ഉണ്ടായാൽ അവന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും. എത്ര ആളിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്? അറിയുന്നവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അറിയാത്തവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കൈ ഉയർത്തുന്നത് പോലും എവിടെയെന്നറിയില്ല. 4 സ്ഥലത്താണ്. 2 റക്അത്തിന് കൂടുതലുള്ള 2 റക്അത്തിൽ കൂടുതലുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ 4 സ്ഥലത്താണ് കൈ ഉയർത്തേണ്ടത്. 4 സ്ഥലത്താണ്.
ഒന്ന് ആദ്യം നിയത്തോടുകൂടി തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ ഉയർത്തണം. മറ്റൊന്ന് റുകൂലേക്ക് പോകുന്ന അവസരമാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതി ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സൂറത്ത് ഓതിയതിന് ശേഷം റുകൂലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് കൈ ഉയർത്തണം. ആ ഉയർത്തുമ്പോഴും തല അനങ്ങാൻ പാടില്ല. തല എന്നല്ല, എവിടെയും അനങ്ങാൻ പാടില്ല. അനക്കമുണ്ടായാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും. അപ്പൊ റുക്കൂവിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവൻ കൈ ഉയർത്തണം. പിന്നെ റുക്കൂവിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സമിഅല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്തും അവൻ കൈ ഉയർത്തണം. ആ സമയത്തും തല അനങ്ങുന്നുണ്ട് പലരുടെയും. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് സുന്നത്താണെങ്കിലും ശരി, ഫർളാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം ഏതാണെങ്കിലും. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും അങ്ങനല്ലേ, ഫർള് നിസ്കാരാണെങ്കിൽ അതും ഇമാം ജമാഅത്തോടു കൂടി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ എന്നോടടക്കമാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ആരും ഉപദേശിക്കുകയല്ല, എന്നോടും കൂടി ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മര്യാദയ്ക്ക് അതുമില്ല. ചില ആൾക്ക് അതിലും തിരക്കാണ്. വലല്ലാലീൻ പറഞ്ഞ് ഇമാമിന് ശ്വാസം വിടാൻ പുറുസത്തില്ല. ആ സമയത്ത് ആമീൻ പറഞ്ഞിട്ടായി. എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്? വലല്ലാലീൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മദ്ഹബിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 7 ആയത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമത്തങ്ങളുടെ അടുത്തും 7 ആയത്ത്. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് ബിസ്മില്ല. ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം അത് ഒരായത്താണ് അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ അടുത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനപ്പുറമുള്ളത് ഒരായത്താണ്. അങ്ങനെ 2 ആയത്താണ്. എന്നാൽ ഷാഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരം അത് 2 ഒരേ ആയത്താണ്. സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലല്ലാലീൻ ആമീൻ. അത് ഒറ്റ ശ്വാസമായി തന്നെ, ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഓതണം. അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഓതണം. അതാണ് ഷാഫി മദ്ഹബ്. ചില ആളുകൾ ദുർന്യായങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒപ്പിക്കൽ. അത് പറ്റൂല. മദ്ഹബുകൾക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് മസാല. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു ആയത്തിന് ഒരായത്തായി തന്നെ ഉച്ചരിക്കണം, ഓതണം. അങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഇമാമിന് ശ്വാസം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്നോട് അവിടുത്തെ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, ഒരാളിങ്ങനെ ചോദിച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചത്? വലല്ലാലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആമീൻ ചൊല്ലാൻ, അത് ഒഴിവാക്കണം, എനിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയണ്ടേ? ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഇടവേള വരുന്നത്, ചെറിയൊരു സമയം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇമാം ആമീൻ ചൊല്ലുമ്പോഴാണ്, ഇമാമിന്റെ കൂടെയാണ് മഅ്മൂമിങ്ങൾ ആമീൻ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇമാമിന്റെ കൂടെയാണ് മലായിക്കത്ത് ആമീൻ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ആമീൻ മലായിക്കത്തിന്റെയും മലായിക്കത്തിന് തെറ്റൂല കേട്ടാ, മലായിക്കത്തിന് തെറ്റൂല. അവർക്ക് തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇമാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലും. നമ്മളെ പോലെയല്ല, അത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ മലായിക്കത്തിന്റെ ആമീൻ ഇമാമിന്റെ ആമീനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോ, എന്നെ പോലത്തെ ബംഗൂസനാണെങ്കിലും ശരി, ഇമാമാണെങ്കിലും ശരി, ആ ആമീന് ഉത്തരമുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ട്? മലക്കുകൾ എൻ്റെ കൂടെയാണ്, ഇമാമിന്റെ കൂടെയാണ്. മലക്കുകൾ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ആമീൻ ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഇജാബത്ത് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് മഅ്മൂമിങ്ങളും ഇമാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആമീൻ പറയണമെന്നാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഇമാമിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരേ ഒരു കാര്യം, അതാണ് ആമീൻ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. ഇമാമിന്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ആമീൻ ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് മാത്രം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ബാക്കിൽ വരണം. ഇത് സുജൂദിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇമാം അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാമൂമിങ്ങൾ സുജൂദിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ പാടില്ല. ഇമാം സുജൂദിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മാമൂം ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടത്. അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ്. ചിലർ ഇമാമിനേക്കാൾ മുന്നേ പോകുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിസ്കാരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാത്തിലാവില്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് കുറവുകൾ വരാം. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ.
അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കൈ ഉയർത്തൽ റുക്കൂവിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ്. റുക്കൂവിൽ നിന്ന് ഈത്തിദാലിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് കൈ സമീഅല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തണം. അവിടെ ലജ്ജിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടുമ്പോൾ ഇത് പഴയ മനുഷ്യനായി പോകുമോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. പഴയ ആളുകൾ നല്ല നിലക്ക് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു, അതുപോലെ ഞാനും ആകുമോ എന്ന് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അവിടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം. നാലാമത് കൈ ഉയർത്തേണ്ട സ്ഥലമുള്ളത് ആദ്യത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റാൽ. അപ്പൊ 4 റക്അത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 3 റക്അത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 റക്അത്തിൽ കൂടുതലുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു അത്തഹിയ്യാത്ത് ഇടയിൽ വരും. ആ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ കൈ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ കെട്ടൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഈ 4 സ്ഥലത്തല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും കൈ ഉയർത്തൽ സുന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ റക്അത്തിലും ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ അനക്കം വരേണ്ടതില്ല. അനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമുള്ള പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം അനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തി വന്നാൽ മറന്നിട്ട് അനക്കമുണ്ടായാൽ പോലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാണെന്ന മസ്അല. ഒരുത്തൻ പിടിച്ച് കുലുക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കഹറൻ നിലക്ക് അനങ്ങിയാൽ പോലും 3 അനക്കം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും. നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പിടിച്ച് കുലുക്കിയാൽ പോലും 3 അനക്കമുണ്ടായാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മുബത്തിലാത്ത് സ്വലാത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണിത്. നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് 3 അനക്കങ്ങൾ വരിക. 2-ലധികം അനക്കം വന്നാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണിത്, ശ്രദ്ധിക്കണം. സുജൂദിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സുജൂദിൽ കുറേ വട്ടം കാലനക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറം എടുത്ത് വെക്കുക, എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാണാം. കുറേ കാല് മറ്റേ കാലിനെ ചൊറിയും, ഒരു കാല് കൊണ്ട് മറ്റേ കാലിനെ ചൊറിയുക. സുജൂദിൽ പോയിട്ട് കാല് പിന്നെ വെക്കുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾ ഇങ്ങനെ കുത്തക്ക് വിരൽ വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കും. അങ്ങനെയല്ല, വിരലിന്റെ ഉൾഭാഗമാണ് സുജൂദിൽ വരേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കണം കാലിന്റെ വിരല. കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കണം, ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അനക്കങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്ന കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണ്. പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊരു സംശയമുണ്ടാകും, ഇങ്ങനെ വിടർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത്. പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്തി പിടിക്കുക വേണ്ടത്. പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്തി പിടിക്കണം. കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. അത് അവരുടെ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളോട് പറയാണ്. അപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും കൃത്യതയോടുകൂടി നിസ്കരിക്കണം. അതുപോലെ പെണ്ണുങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം. അവസാനം പ്രത്യേകം ഒരു വക്തുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ളുഹറും അസറും ഒരേ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതി പല പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പല വീടുകളിലും. അത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകലുണ്ട്, എവിടെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നും അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹറാമാണെന്ന്. എന്നും അസർ വരെ പിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായ വക്തുണ്ടാക്കി നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് പാടില്ലാത്തതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതൊരു പ്രത്യേകം ഒരു വക്തുണ്ടാക്കലായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സമയത്തിന് തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഹാവിടുകയാണെങ്കിൽ വാപളക്കുന്നില്ല. അതിനെന്ത് പറയല്? ഹാവലി മനസ്സിലായ? അല്ല, അങ്ങനല്ല. ഹാവലിയിലേക്ക് ഒരു മീനുണ്ടല്ലോ. ഏതായാലും സംഗതി മനസ്സിലായില്ലേ? ഹാവലി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് വന്നിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഹാന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷരം എത്രയായി? അർത്ഥമുള്ള ഒരക്ഷരം, അർത്ഥമില്ലാത്ത 2 അക്ഷരം നിസ്കാരത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ്. അർത്ഥമുള്ള ഒരക്ഷരം, അർത്ഥമില്ലാത്ത 2 അക്ഷരം നിസ്കാരത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഹാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും. അതിൽ അക്ഷരം 2ഒന്നുമല്ല, കുറേ വരുന്നുണ്ട്. അലിഫിന് കുറേ നീട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ദൈർഘ്യം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാത്തിലാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ഹാന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല. എവിടെയെങ്കിലും അത്തരം സന്ദർഭം വന്നാൽ വായ് പൊളക്കുമ്പോൾ ഹാ എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരാത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് പറ്റും. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ, നമുക്കും വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മാത്രം.
അപ്പോൾ മനുഷ്യരായ സ്വാഭാവികമാണ് ഉറക്കം. പിന്നൊന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ട ആളുകളല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഉറക്ക് തൂക്കും. പിന്നെ ഫുള്ള് ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അറിയില്ലല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കൂലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം. അത് വലിയ കാര്യമാണ്. മുബത്തിലാത്ത സ്വലാത്ത് 5 എണ്ണമുണ്ട്. ആ 5 എണ്ണം നമ്മൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അനക്കങ്ങൾ അനങ്ങുന്നതിന് ഒരു പരിധിയില്ല. ചൊറിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൊറിയും. അങ്ങനെ ചൊറിയാൻ പാടില്ല. ഒരാൾക്ക് ചൊറിയേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ കൈ മെല്ലെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാന്തുക. ഒരു വിരൽ മാത്രം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മാന്തുക. അതാണ് വേണ്ടത്. ചില ആള് കുപ്പായം ശരിയാക്കും, ചില ആള് തുണി ശരിയാക്കും. ഇതെല്ലാം നിസ്കാരത്തിലാണ്. തുണി ശരിയാക്കലും കുപ്പായം ശരിയാക്കലും ഒക്കെ നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കുന്നു. അനക്കം കൂടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നമ്മൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അള്ളാഹുമായി നമ്മൾ മുനാജാത്ത് ചെയ്യുക, സംസാരിക്കുകയാണ്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ? അസ്സലാത്തു മിറാജുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. നിസ്കാരം സത്യവിശ്വാസിയുടെ മീറാജാണ്. മീറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശയാത്ര. ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റജബ് 27 നടത്തിയ ആകാശയാത്ര, അതാണ് മീറാജ്. ആ മീറാജാണ് പരിശുദ്ധ മുസ്ലിം മുഅ്മിനിന്റെ നിസ്കാരമെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പോലും അങ്ങനെ. സൂറത്തു സ്വലാ എന്ന ഫാത്തിഹന്റെ പേര്. ഫാത്തിഹ 2 വട്ടം അവതീർണമായിട്ടുണ്ട്. 2 വട്ടം അവതീർണമായ ഏക സൂറത്താണ് ഫാത്തിഹ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ഒന്ന് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയപ്പോൾ, ഹീന ഫുരിദത്ത് സ്വലാ, നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയപ്പോൾ. മറ്റൊന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ നിന്നും കിബലയെ ബൈത്തുല്ലാഹിലേക്ക്, കഅബയിലേക്ക്, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ. ഈ 2 അവസരത്തിൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹക്ക് പേര് തന്നെ സൂറത്തു സ്വലാ എന്ന, നിസ്കാരത്തിന്റെ സൂറത്ത് എന്ന്. എന്തുകൊണ്ട്? നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഓതേണ്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ് നിസ്കാരം. തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, സർവ്വലോക രക്ഷിതാവായ റബ്ബിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ആ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ അള്ളാഹു എവിടെയോ ഉള്ള അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്, അല്ലേ? അർറഹ്മാനിർ റഹീം, അവൻ കരുണാവാരിധിയാണ്, കരുണാവാനാണ്, കരുണാവാരിധിയാണ്, കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ്. അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ, അന്ത്യ ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനത്രേ, പ്രതിഫല ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനത്രേ അവൻ എന്നിങ്ങനെ മാലികി യൗമിദ്ദീൻ വരെ പറയുന്നത് എവിടെയോ ഉള്ള അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുന്നതോ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് കേറി പോവാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കേറി, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കേറി, അർറഹ്മാനിർ റഹീം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കേറിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മാലികി യൗമിദ്ദീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോഴാണ് ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, പടച്ചവനെ നിന്നെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത്, നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സഹായം ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ്.
കോട്ടപ്പുറം പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ല. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതാരൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നു, ഇതാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ? ഉണ്ട്, പഠിക്കുന്നില്ല. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് റബ്ബ് തആലയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്. എവിടെയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞു വന്നു. പിന്നെ ഇയ്യാക്കനയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിന്നോട് എന്നാ പറയും. നിന്നോട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മുമ്പിലുള്ള ആളാവണ്ടേ? അല്ലേ ആചാര? മുമ്പിലുള്ള ആളോടാണ് നിന്നോട് എന്ന് പറയാ. നമ്മൾ എത്ര പേര് ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ട് ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, നിന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, നിന്നോട് തന്നെ സഹായം ചോദിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ്. ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു പറയുമ്പോൾ ചില ആളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മാന്തുന്നേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലല്ല, നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ. അതെ, നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്. നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്. വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് വേണം. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ദീനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന, ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രാർത്ഥന വേറെയില്ല. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. അവിടെ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും സിറാത്ത് പാലത്തെ ഓർമ്മിക്കണമെന്നാണ്. നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എത്ര പേർക്ക് വരുന്നു? കുറച്ച് ഒരു കാമണിക്കൂർ കേട്ടോ. അപ്പോ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, ചൊവ്വായ വഴിയിൽ ശരിയായ വഴിയിൽ നമ്മെ നീ വഴി നടത്തണേ അല്ലാഹ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. പടച്ചവനെ ശരിയായ വഴി, അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യബാന്ധാവിലൂടെ നമ്മൾ വഴി നടത്തണേ റബ്ബേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നോക്കും, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എത്ര ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ സുബഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഈ ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന അവസരത്തിൽ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക. മനസ്സിലങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ. എന്നിട്ട് ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക്. എന്തേ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയത്? അതിന് കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഈമാൻ അത്രമാത്രം ബലഹീനമായതുകൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ബലഹീനമാകുന്നു? നമ്മൾ ഇൽമുമായി അകന്നു പോകുമ്പോൾ വിജ്ഞാന സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അനുഭൂതി ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ കിട്ടാതെ പോകുന്നതിന് അവിടെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഒരിക്കലും മറക്കാതെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് നാളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൽമ കൊണ്ടുള്ള അനുഭൂതി നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമല് കൊണ്ടുള്ള അനുഭൂതി നമുക്ക് കിട്ടും, ഇഖ്ലാസ് കിട്ടും. ഇത് ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലേ? ഏത് മറന്നുപോയ കണക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണ്. ഏത് മറന്നുപോയ കണക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാകുന്നു? സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലിൻ.
ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറയുന്ന സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളുടെ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ വഴി നടത്തണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ആളെയാണല്ലോ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. അശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു. അവരൊക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളാണ്. ആ ഒരു വഴിയിൽ നമ്മെ ചേർക്ക് റബ്ബേ എന്ന് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ. പിന്നെയോ സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലിൻ. ജൂതനസാറാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ ആളുകളാണ്. അവരുടെ വഴിയിൽ നമ്മെ ചേർത്ത് പോകരുതേ റബ്ബേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ വഴിയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് ബോധമില്ല. ജൂതനസാറാക്കളുടെ വഴിയിലൂടെ നമ്മെ ചേർക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ തസക്കാ വദകറ ഇസ്മ റബ്ബിക ഫസല്ലാ. മനുഷ്യൻ ഫിഖ് പഠിക്കണം, മുസ്ലിം ഫിഖ് പഠിക്കണം, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അഖീദ പഠിക്കണം, അതനുസരിച്ച് വിശ്വസിക്കണം. പിന്നെയോ തസവ്വുഫ് പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് ഹൃദയത്തിനെ മറ്റു മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം. ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ സാഹചര്യം നേരത്തെ മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ സുന്നികൾ തന്നെ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ട് പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. സലാം പറയണമെങ്കിൽ സംഘടന നോക്കണം, അല്ലേ? സലാം പറയണമെങ്കിൽ സംഘടന നോക്കണം, മടക്കണമെങ്കിൽ സംഘടന നോക്കണം എന്നൊക്കെ അതാ കാണുന്നത്. എനിക്കനുഭവമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ മക്കാമിലവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചില മൊല്യാമാർ തന്നെ പഠിച്ച ആളുകളാണ് കൂടുതൽ. എന്നെ തന്നെ ഞാൻ കുറ്റം പറയാം കേട്ടോ. എന്നെ തന്നെ കുറ്റം പറയുന്നത് വിചാരിച്ചാ മറ്റാളിലേക്ക് ഞാൻ കൈ ചൂണ്ടുന്നില്ല. പലരും ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കൂല, പറയൂല, കണ്ടാൽ തന്നെ മുണ്ടൂല. അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത് പരിധിവിട്ട ദുരഹങ്കാരമാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇത് കണ്ടിട്ട് മറ്റു സാധാരണക്കാരും പലരും അങ്ങനെ തന്നെ അവരുടെ പിന്നാലെ കൂടുന്നു. ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടന നോക്കിയിട്ടാണോ റബ്ബ് സുന്നത്തിന്റെ കൂലി തരുന്നത്? സമസ്തക്കാർക്ക് സുന്നത്ത്, മറ്റുള്ള ആൾക്ക് വിദഅത്ത്, അങ്ങനെയുണ്ട? അങ്ങനെയില്ല. സമസ്തക്കാർ റാത്തീബ് കഴിച്ചാൽ കൂലിയുണ്ട്, മറ്റുള്ള ആൾ റാത്തീബ് കഴിച്ചാൽ കൂലിയില്ല, അങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഇത് രണ്ടില്ല. അമത വലായ്മത, രണ്ടാൾക്കും ഈ ഭ്രാന്ത്. മൂത്ത ആളുകളുണ്ട്, ഈ ഭ്രാന്ത് മൂത്ത ആളുകൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, സുന്നികൾ തന്നെ. ഒരിക്കലും പാടില്ല മുഅ്മിനേ. നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ഒരിക്കലും സംഘടന നോക്കിയല്ല അല്ലാഹു കൂലി കണക്കാക്കുന്നത്. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അടിവരട്ടെ. ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ, അല്ലേ? അവിടെ തന്നെ നിർത്തുകയാണ്. അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ്, വലിയൊരു വിഷയമാണത്. സംഘടന നോക്കി ആളുകളെ വിലയിരുത്തുക. ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. ഈ കണ്ടാ സലാം പറയാത്തവന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖം നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഈമാന്റെ വില എത്ര ആയിരിക്കണോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അല്ലേ? ഇതൊന്നും നേതാക്കന്മാർക്കൊന്നും ഇതില്ല. നമ്മളെ കുട്ടി നേതാക്കന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ. ആലിമായാലും ജാഹിലായാലും ആരാണെങ്കിലും ശരി, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംസ്ഥാനം എന്നാ പറയാ പലരും സംസ്ഥാനം. ഞാൻ ഉറച്ച സമസ്തനാണ്. ഇനി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും 100% സമസ്തക്കാരനാണ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് വിചാരിക്കരുത്. പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആളുകളെ നോക്കി വിലയിരുത്താൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മോശത്തിന് നമ്മൾ എത്ര സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും കാര്യമില്ല. ഹൃദയം കക്കൂസാക്കി പിന്നെ എന്ത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം? ഹൃദയം കക്കൂസാണ്. അകക്കം തുറന്നു നോക്കിക്കേടാ, ഉത്സാരമോർത്താലുറങ്ങാമോ പൊട്ടാ നിന്നുള്ളി പിഞ്ചോര കെട്ടാ, പിന്നെ നീ കാഷ്ടം ചുമന്നൊരു കൊട്ട. ശുചായി പാടിയിട്ടുണ്ട്. അകക്കൺ തുറന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേടാ,
നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, അകക്കണ്ണ് കൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. നേരത്തെ തോടാറുസ്താവിടെ പാടി കുലൂബുൽ ആരിഫീന ഉയൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആരിഫീങ്ങൾക്ക് അകക്കണ്ണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ആരിഫീങ്ങൾക്ക് അകക്കണ്ണ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? അവർ ഹൃദയത്തിനെ ശുദ്ധിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നാൽ പിന്നെ ആകാശത്തിൽ ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് നോക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് നോക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണം. നമ്മുടെ കണ്ണ്, ഈ കണ്ണിന് മാത്രമേ കാഴ്ച ഉണ്ടായാൽ പോരാ. ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നോക്കാം, മൊബൈൽ നോക്കാം, മറ്റു വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം എന്നല്ലാതെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ സംഘടനാ വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും മനുഷ്യരോട് വൈരാഗ്യം പാടില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ ആരോടും ഒരിക്കലും വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതാണല്ലോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റബ്ബിഗ്ഫിർ ലി ഖൗമി ഫഇന്നഹും ലാ യഅലമൂൻ. ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് സത്യനിഷേധികളെ. അന്നേരം കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അവർ അറിവില്ലാത്തവരായത് കൊണ്ടാണ് ഈ അക്രമം മുഴുവനും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അവരെ ശിക്ഷിക്കരുത് റബ്ബേ എന്ന് ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം, ചെയ്യുന്ന മറ്റു അമലുകൾ, സകാത്ത് കൊടുക്കുന്നതാവട്ടെ, പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാവട്ടെ, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലത ഉണ്ടാകും. ഹൃദയം ഒന്ന് ശുദ്ധിയാകേണ്ടതുണ്ട്, വിശാലമാകേണ്ടതുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയതായ ഹൃദയം കുടിസായ നിലയ്ക്ക് നോക്കി കാണരുതേ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സഹായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കാനുള്ള സന്മനസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം. ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സമസ്തക്കാരനായിട്ട് ഉള്ളാളത്ത് ആരൊക്കെ സമസ്തക്കാരുണ്ട്, ആരൊക്കെ മറ്റേ വിഭാഗക്കാരുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. കമ്മിറ്റിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല. കമ്മിറ്റിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എത്ര ആളുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല. മറ്റാളെ തോണ്ടേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ലല്ലോ. മാന്തി നോക്കേണ്ട ആവശ്യം, അനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. അതിൻ്റെ എന്ത് കാര്യം എന്താ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായോ? ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു, കമ്മിറ്റിക്കാരെ തന്നെ ഇവരെ എത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണല്ലോ. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും നിൽക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പണക്കാരുമായി സംസാരം കൂടിയാൽ പിന്നെ ഹൃദയത്തിന് കടുപ്പം കൂടും, ഹൃദയം കറുത്തു. അതുകൊണ്ട് ആരോട് കൂടുതൽ അനാവശ്യമായ ആവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അനാവശ്യമായി ഒന്നും തന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വഅലൈക്കും സലാം കൂടുതലാ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയം എന്താവും? എന്തില്ലെങ്കിൽ നാല് നമീമത്ത് ഗീബത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയും. അത് ചിലപ്പോൾ സംഘടനക്കാരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ആ കുറ്റം പറയുന്നതും പാടില്ല, കേൾക്കുന്നതും പാടില്ല. പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കേൾക്കലും ഹറാമാണ്. അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനേ, നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം തുച്ഛമായ കാലഘട്ടം മാത്രമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ ആയുസ്സിൽ അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ സൽസരണിയിൽ നമ്മൾ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അള്ളാഹു ഉദവി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ചെറിയൊരു ദുആ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പിരിയാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من
شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم وعلينا وعلى أهل الخير أجمعين. أرحم الراحمين يا രാജ സയ്യിദായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ വദൂദായ അല്ലാഹ്, നമ്മൾ ഓതിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചതും കേട്ടതും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് ആലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മറ്റെല്ലാ അംബിയാ ഔലിയാ ഉലമാ ശുഹദാ സാദാത്തുകളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ പരിസരത്തെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെയും മഹത്തുക്കളുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ രാത്രിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും അവരുടെ എല്ലാം ഹക്കയാഹി ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ടും നമ്മുടെ സർവ്വദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു മാഫാക്കണേ അല്ലാഹ്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുതു വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ പുറത്തു മാഫാക്കണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദ്, മശായിഖന്മാർ, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയും നമ്മുടെയും എല്ലാവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ, മറ്റു ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, നമ്മുടെ മക്കളിൽ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ടും ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഇസ്സത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവവും സംരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരു അവയവവും നഷ്ടപ്പെടാത്ത നിലക്ക് സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഇസ്സത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിൽ നമ്മയും നമ്മുടെ ആഹരികാര്യവുമായി സഹകരിക്കുന്ന, സഹായിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ലിഖാഇനെ ദർശിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين المطيعين منهم في الأوزار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء وصية بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.